पवित्र होली अवसर में नियाली ब्लॉक सड़ासा पंचायत कंटीशाल गाँवर जपकृष्ण फाउंडेशन पक्षर पंचायत स्तरीय वरिष्ठ नागरिक मानू संबर्धना कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। जपकृष्ण फाउंडेशन प्रतिष्ठाता श्रीजुक्त संग्राम किशोर स्वाई तत्वावधान में पिता स्वर्गत जपकृष्ण स्वाई स्मृति उद्देश्य अष्टम वार्षिक वरिष्ठ नागरिक संबर्धना समारोह अनुष्ठित होउछि। यह कार्यक्रम में सभापतित्व करथिले नियालीर विशिष्ट समाजसेवी डॉक्टर अधिराज परिडा। मुख्य अतिथि भावे पूर्वतन नियाली विधायक प्रोफेसर प्रमोद मल्लिक, मुख्य वक्ता भावे बालिकुदा निर्वाचन मंडलीर पूर्वतन विधायक ज्योतिष चंद्र दास, सह प्रतिष्ठाता श्रीमती विनोदिनी स्वाई, श्रीमती पुष्पा परिडा, स्थानीय सरपंच गीतांजलि नायक, त्रिलोचन पाढ़ी, सिद्धेश्वर बारिक, कवि बिरंची नारायण मल्लिक मंचर संयोजना करथिले। श्रीजुक्त पूर्णचंद्र साहू प्रमुख जोगदे समाज में किपरि भाव में वरिष्ठ व्यक्ति माननकु अवहेलित, निष्पेषित, उपेक्षित करा जाउछि ताहारी उपरे पर्यवेसित थिला कार्यक्रम। जो व्यक्ति आम जन्म नहीं सेमानकु सर्वदा सम्मान देबा एवं तांको उपदेश को मानिबा सहित पितामाता चलती ठाकुर एणु वरिष्ठ को सम्मान, प्रेम, भल पाइबा और सेवा करी समाज में आदर्श वार्ता प्रदान करिवार लक्ष्य उद्देश्य थिला। ଏହି ଅବସରରେ 25 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ, ମାନପତ୍ର, ପବିତ୍ର ଗୀତା ବହି ଏବଂ ଛତା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସଭା ଦେଖିଛି, ଅନେକ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 15-17 ବର୍ଷ ଧରି ଭାଷଣ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଭା ହେଇଛି ସଭାଟି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵ, यार महत्व एवं यार गुरुत्व सुदूर प्रसारी। वरिष्ठ नागरिकों को संबर्धना ये गोटे अति उत्तम कार्यक्रम जे कि कौन सी जगार एपर्त नियाली होनी, जहाँ आज कंटीशाल ग्राम ये जगत कृष्ण जी कि अल्प बयस मरी जाती पिला माने एवं सहधर्मिणी सी आज ये कार्यक्रम कर पंचायत जो मैंने सब वरिष्ठ नागरिक अच्छा से केवल सुस्थ रे एवं समाज में से गोटे चलन गोटे परिपंथी रगू आगू आहरी दीर्घायु हे से प्रेरणा देवाई से उत्साहित करने ये कार्यक्रम पूर्व 8 वर्ष धरी चलती आज 8म वर्ष। तेणु मुझे जोगदे मत आनंदित और आशा करी जो बहुत उद्देश्य रखी ये कार्यक्रम से आगू नहीं ता चिरस्थायी हो एवं ता आगू बढ़ी चलू एवं वरिष्ठ नागरिक माने ए प्रेरणा पातु एवं पिला जो मैंने अच्छी से प्रेरणा पातु जे बापा प्रति जो कर्तव्य से पालन करेंगे, फल एक सुस्थ समाज गठन हो। सर बर्तमान देखा जाऊँ प्राय जराश्रम पिला माने जो विभिन्न जगह नहीं तो आपण भाषण माध्यम कहली किभली जे पुआ बापर सबदा बेले समय दे पारना भाषण कहली किभली वृद्ध जेज नाती खेल पाऊना खेल खेलिया पाऊना बस्ती बासिंदा जो पिला माने से केड़े खुशी बापांकर जेजंकर मर्निंग वाक बेले प्रातः भ्रमण देखुं जो बस्ती बासिंदा मैंने से आनंद जेज पाखे बापा पाखे माँ पाखे आज खेलुंट देखी से जो विदेश रोचा नाती जेज के दुखित भाषण कहली आज समाज जो परिवर्तन घटी से देखुची समस्त देखुं आप देखुं जे पिला माने बापा जो कर्तव्य ताठू दूरे जाती से भावुंट स्त्री पिला छुआ सर्वस्व जो बापा रक्त देची जीवन देची पाठ पढ़ी एत बड़ कर प्रति जो कर्तव्य से भूली जाती आस्ते आस्ते समाज में परिवर्तन गोटे परिवर्तन घटी तार आउ थे पुनरावृत्ति हवा दरकार एवं पुणी पूर्वर जो स्मृति थिला पिला माने बापा दायित्व जत्न देवे। आम बापा जत्न नहीं आम पिला आम प्रति जत्न ने कि नहीं सन्देह, किंतु मु आशा करी जो मैंने बापा सुजोग्य संतान से मैंने दायित्व नियंतु बापा माँ जी वृद्धाश्रम जीवेनि, जराश्रम जीवेनि, घरे रही से दायित्व नियंतु। मु हूँ पुष्पा परिडा डॉक्टर AK परिडा मु धर्मपत्नी
ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ହଜିଯାଉଛି ଆପଣ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଅ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ହେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ଜପକୃଷ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଆଜି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଯେମିତି ମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରିବା ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ଏଇସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ଆଜି ଏଇ ଦିନଟିକୁ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ବର୍ଷର ଏଇଟା ହେଲା 8 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ଯେଉଁ ବାପା ମା? ହଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ ହୋଲି ଦିବସ। ଆଉ ଏ ଦିବସ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପବିତ୍ର। ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିପରି ଏକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି? ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଗୀତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପଢୌକନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରୀୟ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ? ଆଉ ଏ ମହତ କାମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଏଭଳି ଦିନରେ ସେ ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ଏଇଠିକି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଜପକୃଷ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ କେମିତି ସେବା କରିବା, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ଯେ କ'ଣ କହିବେ କାହିଁକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଲା? ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ +2 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ମୋ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବାପା ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଲୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ। 25 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାବାମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ 100ରୁ 120। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିପଦଗାମୀରୁ କେମିତି ମୁକୁଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁକି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ବୋଧେ ହୁଏ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଶେଷ ବା ମଶାଣିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ଡାକି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ତାମାନେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ବି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲିବ।